जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जानकीकांत स्मरणं जय जय हरणं पार्वती पतये हर हर महादेव जीवन स्मरणं गोविंदा हरि सद्गुरु स्वामिनः जय अंजनेय स्वामिनः जय भारत माता की जय पतित पावन दिव्य मधुर 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 भगवन नाम की जय 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 रघुवीर समर्थ शुक्लांबरधरं विष्णुं द्विजवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये वागीशाद्यासमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नद्वाकृतकृत्याः स्युः तन्नमामि गजाननम् सदा बालरूपाभिविघ्नाद्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्राभिरुञ्चास्य मान्या विधीन्द्रादिप्रज्ञा गणेशाभिधा मे विधत्तां श्रियं काव्यकल्याणमूर्तिः गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा मयूरादिरूढं महावाक्यगूढं मनोहारिदेहं महच्चित्तदेहं महीदेवदेहं महावेदभावं महादेवबालं भजे लोकपालम् वन्दे देवं उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं वृषधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलीस्फुरतु तारानायकशेखरां स्मितमुखीमावीनक्षोरुहां पाणिभ्यां हलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नगडस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम्बिकां ध्यायेत् परामम्बिकां ध्यायेत् परामम्बिकां विदेही सुरद्रुमदले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिनगे वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते दत्तं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मकृताय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुविभावुकाः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रजे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः आपदामपहर्तारं दातारं
सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वं मरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय परब्रह्मणे नमः। श्री चंद्रशेखर यतीन्द्र सरस्वतीनां शान्तान्तरङ्गकलिता किल भावुकानां काञ्चीपुरी स्थितमहोन्तामकोटिपीठेमुपाश्रितभृतां चरणानुपासे। श्री चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु महाराज की जय। सुखा सारिके पूर्ण वैराग्य जाचे वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवि वाल्मीका सारिका मान्य ईसा नमस्कार माता सद्गुरु रामदासा श्रीराम। जय जय रघुवीर समर्थ। कृष्णं कमलपत्राक्षं कमनीयं मनोहरं कर्मानुष्ठानसम्पन्नं स्वाध्यायवचनप्रियं कामक्रोधादिरहितं हरिधर्मे प्रतिष्ठितं भक्तानां हितवक्तारं शिवरामं नतोऽस्म्यहम्। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। इंद्रनीलमणिसन्निभदेहं वन्द्यमानचरणं मुकुन्दैः वम्बमानतुलसीवनमालं चिन्तयामि सततं रघुवीरं। लम्बमानतुलसीवनमालं चिन्तयामि सततं रघुवीरम्। दुर्लभं त्रयमेवैतते दैवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः। பகவத்பாத ஆச்சாரியால் விவேக சூடாமணியில சொல்றார். விவேக சூடாமணியோட முதல் ஸ்லோகம் இது. 3 விஷயம் பகவத்பாத ஆச்சாரியால் வாக்குனால துர்லபம்னு வருது. அவளால முடியாது அப்படின்னு ஒண்ணு ஏதாவது இருக்காங்க. குருநாதாலால முடியாது அப்படின்னு ஒண்ணு கிடையவே கிடையாது. ஆனா ஆதிசங்கர பகவத்பாத ஆச்சாரியால் சொல்றார் துர்லபம் அப்படிங்கிற. துர்லபம் லபத்தேன்னா கிடைக்கிறதுன்னு அர்த்தம். துர்லபம்னா கிடைக்காதுன்னு அர்த்தம். கிடைக்காதுன்னா கிடைக்காது அப்படின்னு இல்ல, சிரமப்படணும்னு அர்த்தம். நம்ம சாமர்த்தியத்துல கிடைக்காதுன்னு. நம்ம சாமர்த்தியத்துல கிடைக்கவே கிடைக்காத 3 விஷயம் துர்லபம். திரயமே வைத்தது 3 விஷயம் நம்ம சாமர்த்தியத்துல கிடைக்காது. அப்ப எதனால கிடைக்கும்னா தெய்வானுகிரக ஹேதுக்கம். அந்த 3 விஷயம் நமக்கு கிடைச்சிருக்குன்னா அதுக்கு ஹேது என்ன அப்படின்னா தெய்வத்தினுடைய அனுகிரகம். பகவான் நம்ம மேல கிருபா பண்ணி இருக்காருன்னு அர்த்தம். அந்த 3 விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா மனுஷ்யத்துவம், முமுட்சுத்துவம், மகாபுருஷ சம்ஸ்ரயா. மனுஷனா பிறக்கணுமே, அது கிடைச்சிருக்கு. நமக்கு பாரதத்துல சொல்லும், ஜெகத் சிருஷ்டியில சொல்லும் பொழுது பூமியில பூலோகத்துல மொத்தம் 84 லட்சம் ஜீவராசிகள் இருக்குங்களா. பூமியில மொத்தம் சிருஷ்டி 84 லட்சம் ஜீவராசிகள். இத்தனை கோடி பேர் இருக்காளே சார், நீங்க வெறும் 84 லட்சம்னு சொல்றீங்க அப்படின்னா 84 லட்சம் ஜீவராசிகள்னு சொல்றோம். நாய் அப்படிங்கிறது ஒரு ஜீவராசி, அதுல நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கும். யானை அப்படின்னா அது ஒரு ஜீவராசி, அதுல நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கும். அது மாதிரி மனுஷ்யாள் அப்படின்னா அது ஒண்ணு.
இது மாதிரி 81 யூனிசெல்லுலார் ஆர்கனிசம்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு பூமியில இருக்கக்கூடிய ஜீவராசிகளுடைய எண்ணிக்கை 84 லட்சம். அதுல லாஸ்ட் மனுஷர்கள் சாஸ்திரங்கள் நிர்ணயம் பண்றது கடைசி மனுஷர்கள். அப்படி 84 லட்சம் பிறப்பை எடுத்து நமக்கு இப்போ ஒரு சான்ஸ். 84 லட்சமாவது பிறவி இப்ப நம்ம உட்காந்துருக்கோம் மனுஷன். பூமியில கண்ணுக்கு எதிர பார்க்கும் பொழுது எவ்வளவு ஜீவராசிகள் இருக்கு. அது தோட்டத்துக்கு போய் பார்த்தா விதவிதமா பூச்சிகள்லாம் இருக்கு, எவ்வளவோ தாவர வகைகள்லாம் இருக்கு, எவ்வளவோ மிருகங்கள் இருக்கு. இது பூமிக்கு மேல. கடலுக்கடியில இன்னும் எவ்வளவோ இருக்கு. அந்த மாதிரிலாம் எங்கேயாவது கொண்டு போய் நம்மளை போடாம பகவான் இப்படி ஒரு பாகவதத்துல உட்காரணுங்கிற ஒரு ஜீவன் ஒரு ஒரு பிறப்பு நம்ம கொடுத்துருக்கான். பார்த்தீங்கன்னா மனுஷன்னா அப்படி என்ன வசதி அப்படின்னா இந்த வாக்குங்கிறது மனுஷனுக்கு தான் இருக்குது. பாக்கி மிருகத்தை பார்த்தா புரியும் நமக்கு. பாக்கி மிருகங்கள்னா ஒரு கண்ணுக்குட்டியை எடுத்துட்டா அது பிறக்கிறது, அது பிறந்து 1/2 மணி நேரத்துக்குலாம் எழுந்து நிற்கிறது, 1 மணி நேரத்துக்கெல்லாம் ஓடுறது, துள்றது. அதே மாதிரி ஒரு நாய் குட்டி போட்டுதுன்னா 2 நாளைக்கெல்லாம் எழுந்து ஓடுறது. பூனை குட்டி போட்டுதுன்னா 2 நாள். ஆனா மனுஷியாளுக்கு எப்படின்னா உனக்கு 3 வருஷம் ஆறுது சரியா நடக்கிறது. இதுல எல்லாம் ஃபாஸ்டா இருக்கு பதிலா. பாக்கி ஜீவராசிகள் மனுஷியால விட இது மாதிரி எழுந்துக்கிறது, நடக்கிறது, அம்மாட்ட ஊட்டுறது, பசின்னா தானே போய் சாப்பிடுறது, எல்லாம் ஃபாஸ்டா இருக்கு. ஆனா பகவான் ஒரு கிருபை மனுஷியாளுக்கு பண்ணியிருக்கான். என்ன பண்ணியிருக்கான்னா ஒரு மாடு கண்ணு போட்டு கடகடன்னு வளர்ந்தாலும் அது சாகர மட்டும் இதை தாண்டி வேற ஒண்ணு வராது. ஆனா மனுஷியாளுக்கு ராமா, கிருஷ்ணா, பாண்டுரங்கா இது வருது. நமக்கு தான் வருது விடல, இது நமக்கு தானே வருது. இப்படி ஜென்மா ஒரு ஜென்மா நமக்கு பகவான் இப்படி கொடுத்துருக்கான் பார்த்தல. அப்ப சொல்ல வேண்டாமா? ராமா சொல்ல வேண்டாமா? ஏன்னா ஒரு நாய் லொல்லொல்லா அது சாகர பரியந்தம் லொல்லொல் தான். அதால பகவான் நாம சொல்ல முடியாது. ஆனா பாக்கி எல்லாத்துலயும் நம்மளை விட ஃபாஸ்டா இருக்காது. ஒரு பூனை மியாவுன்னுத்துனா அது ஆயுசு பரியந்தம் அதே மியாவ் தான். ஆனா நமக்கும் ராம் கிருஷ்ண ஹரி. ஆனா அவ்வளவு வேகமா நம்மளால பேச முடியல, லேட் ஆறுது. எதுக்கு லேட் ஆறுதுன்னா இதுக்கு. நீ இதை சொல்லு, பகவன் நாமாவை சொல்லு, அதுக்கு வாக்கு. அதனாலதான் 4வது வாக்கு மனுஷியாளுக்கு மாத்திரம்னுட்டா வேதத்திலேயே. துரீதம் வாசோ மனுஷ்யா வதந்தி. 4வது வாக்கு. பாக்கி 3 வாக்கு உள்ள இருக்கு. யாருக்குமே எந்த ஜீவராசிக்குமே பாக்கி 3 வாக்கு உள்ளுக்குள்ள இருக்கு. நடந்து வேண்டே இருக்கான். ஒரு நாய் நிற்கிறது, இவனை பார்த்து முறைக்கிறது. இவன் என்ன பண்றான், ஒரு கீழே குனிஞ்சு கல் எடுக்கிற மாதிரி பாவனை தான் பண்றான். கல் எடுக்கல, கல் எடுக்கலான்னு குனிஞ்சா அது ஓடுறது. அப்போ அந்த நாய்க்கு இவன் கல்லால் அடிப்பான் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வருது பார்த்தீங்களா? அதனால்தான் அது ஓடுறது. அது எந்த பாஷையில அது வருது? அது தமிழ்ல வருதா, சம்ஸ்கிருதத்துல வருதா? அது நாய் பாஷையில வருது. அது ஏதோ ஒரு பாஷை. ஏன்னா பாக்கி 3 வாக்கு அதுக்கெல்லாம் இருக்கு. 4வது வாக்கு மிருகங்கள் மனுஷியால தவிர வேற யாருக்கும் 4வது வாக்கு இல்லாததுனாலதான் அது இது மாதிரி வெளிப்படுத்துறது, கரப்புறன்னு வெளிப்படுத்துறது. ஆனா இந்த வாக்கு இருக்கு பார்த்தா, இந்த வாக்கு மனுஷியாளுக்கு மாத்திரம். அதுதான் மெனக்கெட்டு துரீயம் வாசோ மனுஷ்யாவதந்தி. மனுஷியர்கள் தான் பேசுறாங்க. அப்ப எவ்வளவு ஸ்பெஷல் பாத்தீங்களா? நாம அது கிடைக்குமோ? ஜானகி காந்த ஸ்மரணம். ஜெய ஜெய ராம ராம. வா, அப்படி சொல்லிட்டோம் பார்த்தீங்களா?
இப்ப வாக்கு இருக்க சொல்லணுமே. அப்போ இந்த மனுஷிய பிறவிங்கிறது இப்போ இப்ப வேல்யூ புரியுறதா? மனுஷிய பிறவி பகவான் கொடுத்திருக்கானே. அதான் பகவத்பாத ஆச்சாரியார் சொல்றார், துர்லபம் திரேமே வைத்தது தெய்வானுகிரே. அனுகிரகம் பண்ணிட்டான் பகவான், அனுகிரகம் பண்ணியாச்சு. ஏன்னா மனுஷனா உட்காந்துருக்கோமே. மனுஷியத்துவம், அடுத்தது முமுட்சுத்துவம், விடுபடணுங்கிற எண்ணம். முமுட்சு மோக்ஷம் இச்சா, விடுபடணும், பந்தத்திலிருந்து சஞ்சார சாகர பந்தனாது. கிம் ஜபன் முச்சதே ஜந்து ஜென்ம சம்சார பந்தனாது அப்படின்னு நித்தியம் சொல்றோம் பத்தியா. அப்ப இதுல இருந்து விடுபடணுங்கிற எண்ணம் வரணும். அதுக்கு ஒரு செக்லிஸ்ட். அது என்னன்னா, மனுஷனா பிறந்துட்டோம் நம்ம. ஆனா எங்கேயோ அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, கனடா, சைனால போய் பிறப்பு கொடுக்காம பாரத தேசம் அது கிடைக்கணும். அது வேணும். பாரத் மாதா கி ஜெய். வேற எங்கேயோ அமெரிக்கா மாதா கி கேட்டிருக்கோமா? தெரியாது. அப்படி பாரத தேசத்துல பிறந்தாத்தான் அந்த பிளட் வரணும் உள்ள. அது வந்தாத்தான் மூச்சுத்துவம் ஏற்படும். இங்க வரணும். மகாபிரிவா தெய்வத்தின் குரல்ல சொல்றா பச்சடா, ஒரு வீடுன்னு இருந்தா வாசல், போர்ட்டிகோ, ஹாலு, பெட்ரூமு, சமையல் ரூமு, சாமி ரூம். அது மாதிரி பூமிங்கிற வீட்டுக்கு சுவாமி ரூம் பாரத தேசம். அப்போ ஃபாரின்லாம் நாங்கள் போயிட்டு வரோங்க சார், ஃபாரின்லாம் கர்மா பண்ணக்கூடாதுன்னு நீங்க சொல்றேன்னு. எங்களுக்கும் ஃபாரினுக்கும் ஒன்றும் சண்டை கிடையாது. சாமி ரூம்ல மூஞ்சி கேட்க நம்பிக்க முடியுமோ? இல்ல பாத்ரூம்ல விளக்கேற்ற முடியுமோ? இதெல்லாம் இருக்கு பத்தியில, இதெல்லாம் இருக்கு. பாரத சம்ஸ்காரம் அது பிளட்ல வருது. அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா வேலைக்குன்னு போனா கூட அங்க ஏதாவது ஒரு ரூம்னு ஒண்ணு பார்த்து தங்கறதுக்கு வசதி பண்ணிண்டா கூட இங்கேருந்து போயிருக்கான்னா சுவாமி எங்க வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பாக்குறான் பத்தியில. யாரும் சொல்லி தராது. இங்க இருக்கும்போது கோவில் பக்கம் திரும்பியே படுத்திருக்க மாட்டான். அங்க போனா இந்த செல்ஃபி சரியா இருக்கு, கிழக்கு பார்த்த மாதிரி இருக்கு. ஒருவேளை கிழக்கு பார்த்த மாதிரி செல்ஃபி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, அங்கேருந்து போன் அடுத்த ராத்திரிக்கு சாமி வைக்கணும், தெற்கு பார்த்த மாதிரி தான் செல்ஃபி இருக்கு, பரவாயில்லையா? இதெல்லாம் யார் சொல்லிக்கிறா? அது பிளட்ல வருதுன்னா, டிஎன்ஏல வருதுன்னா அது இதெல்லாம் மாற்ற முடியுமா? பேசலாம், நிறைய பேசலாம், ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணலாம், டிபேட் பண்ணலாம். ஆனா ஆத்துக்கு போனா மாறி போயிடுவோம். பேசும்பொழுது ஒண்ணு பேசுறது, ஆத்துக்கு போனாங்க இந்த சம்ஸ்காரம் வந்துடுறது. ஏன்னா அது ரத்தத்துல இருக்க. அப்போ முமுட்சுத்துவம் எப்ப ஏற்படுறதுன்னா, பாரத தேசத்திலன்னு பிறந்து அப்பா இதுல இருந்து சம்சார சாகரத்திலிருந்து விடுபடணும். முமுட்சுத்துவம் விடுபடணுங்கிற எண்ணம் இருந்துட்டா விடுபட முடியுமா? நீ இன்னது பண்ணுப்பா அப்படின்னு சொல்லி தரத்துக்கு ஒருத்தர் வேணும்னா மகாபுருஷ சம்ஸ்ரயா. அப்படி ஒருத்தர்கிட்ட இவன் போய் மாட்டானுங்க இல்லையா? அதுக்கப்புறம் அப்பா அம்மா பேச்சுலாம் காதலே விழாது. குருநாதர்னு ஒருத்தர்கிட்ட போய் மாட்டியாச்சுன்னா அப்பா அம்மா பேச்சுலாம் காதலே விழாது. அவன் அதனாலதான் ஜாகிரதைப்படுத்துறான். பஜனைக்கு போகாத, கதைக்கு போகாதேங்கிறான். அவன் ஜாகிரதைப்படுத்தி வச்சுக்கிறான். அவன் அம்மாளுக்கு அவ குழந்தை எண்ணம் பஜனைக்கு போகாதரா மாறி போயிடுவான். அவன் என்ன பண்ணுவான்ப்பா? எல்லாரும் கைய கட்டிட்டு இருக்கான். பஜனைக்கு வாடா, ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன், பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு வாடா பஜனைக்கு போனான்னு கூப்பிடறான். வரவே மாட்டேன். நான் 2 வருஷமா நானும் கூப்பிட்டு இருக்கேன். உன் தொல்லை தாங்க, என்னதான் பண்ணலாம்?
அவன் போய் ஒரு 10 நிமிஷம் தான் அந்த சத்சங்கத்துல, அங்க எல்லாரும் சீதாராம் சீதாராம் ஜெய் ஜெயராம் சீதாராம் சீதாராம் ஜெய் ஜெயராம் குதிக்கிறாளா இவன் பாரு. என்னடா அது அவனுக்கு புரியுது. அவன் ஃப்ரெண்டும் போய் தனியா நிக்கிறான், கையை கட்டிட்டு நிக்கிறான். இப்படி 4 தடவை போவான். 5ஆவது தடவை போகும்பொழுது கையை கட்டின்னு இருந்தானா, சீதாராம் சீதாராம் கை தட்டுறான். இப்படியே கொஞ்ச நாள் ஆச்சுன்னா 10ஆவது தடவை இவன் ஏண்டா லேட் பண்றாங்கிறான். இவன் வரமாட்டேன்னு சொன்னவன் பஜனைக்கு ஏண்டா லேட் பண்றா, சீக்கிரம் வாடாங்கிறான். நீ வரியா, நான் கிளம்பிடுமாங்கிறான். அவன் போய் குதி. அப்படி பண்ணிடுறது நானு. சத்சங்கம் அப்படி பண்ணிடாதோ, ஆளை மாத்தி சாப்பிடுவோம். ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் சத்சங்கத்திட்ட. சத்சங்கத்வே நிசங்கத்துவம். ஏன்னா சத்சங்கத்துக்கு போனா இவன் நிசங்கமா ஆயிடுவான். ஏன்னா சத்சங்கம் அப்படின்னாலே அவ ஆத்ம பந்துக்கள் பேர், ஆத்துல இருந்தா சரீர பந்துக்கள் பேர். பொதுவா ஒரு குழந்தைகிட்ட போயிட்டு ஒரு சாக்லேட் ஒண்ணு கொடுத்து ஒரு ஐஸ்கிரீம் அப்படின்னு ஒண்ணு கொடுத்தா அது எது முதல்ல கையில வாங்கிக்கும்? ஐஸ்கிரீம் தானே கையில வாங்கிக்கும். ஏன்னா அதுக்கு தெரியும் அதுல திக்கு ஜாஸ்தி. அது மாதிரி இவன் சத்சங்கத்துக்கு போக 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 சரீர பந்துக்கள் நம்மளை கைவிட்டுடுவான், ஆத்ம பந்துக்கள் கைவிட மாட்டான்னு இவன் புரிஞ்சுக்கிறான். அப்போ மகாபுருஷ சம்ஸ்ரயா, அப்பேற்பட்ட ஆத்ம பந்துக்கள் கிடைக்கணுமே. அப்படி கிடைச்சுடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க, தெய்வானுகிரக ஹேதுகம், தெய்வ அனுகிரகம் இருக்குன்னு. அப்போ இந்த சம்சார சாகரத்திலிருந்து விடுபடணும்னா அது என்ன வழி அப்படின்னா நிறைய 4 மார்க்கங்கள் முக்கியமா இருக்கு. நம்ம சாஸ்திரங்கள் 4 மார்க்கங்களும் முக்கியமா விதிச்சிருக்கான். பகவான் கீதையிலையும் சொல்றான், கர்ம மார்க்கம், பக்தி மார்க்கம், யோக மார்க்கம், ஞான மார்க்கம் அப்படின்னு 4 மார்க்கம். கர்ம மார்க்கம்னா அனுஷ்டானங்கள், ஆச்சாரமா இருக்கிறது, அனுஷ்டானங்கள் பண்றது. யார் யார் எந்தெந்த ரிஷிகள் வம்சத்துல வந்தாலும் அவ அந்தந்த சூத்திரங்களை ஃபாலோ பண்றது, அவ ஆத்து சம்பிரதாயங்களை ஃபாலோ பண்றது. கார்த்தாலன்னா எழுதுகிறோம்னா கார்த்தால எழுதுகிறது, சந்தியாவனம் பண்றது, நெத்திக்கிட்டுக்கிறது, சிக வச்சுக்கிறது, இது மாதிரி ஆச்சாரங்கள் இதெல்லாம் கர்ம மார்க்கத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். கர்ம மார்க்கம் பண்ணி அனுஷ்டானங்கள்லாம் நிறைய பண்ணி ஆச்சாரமா இருக்கிறது எதுக்காக அப்படின்னா, கர்ம மார்க்கத்துல ஆச்சார அனுஷ்டானங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தாக்க ஞானம் வராது. அப்படி சொல்லல ரிஷிகளே என்ன சொல்றா, ஆச்சாரமா இருந்து அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா சித்த சுத்தி ஏற்படும். சித்த சுத்தி ஏற்பட்டுதனாதான் ஞானத்துக்கு அதிகாரி. ஒரு செப்பு பஞ்சபாத்திரம் இருக்கு, அது தேக்கறான். செப்பு பஞ்சபாத்திரத்தை தேய்ச்சுட்டே இருக்கான். தேக்க 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 என்ன இருக்கு, அது பல பல பலன்னு தங்க மாதிரி இருக்கு. ஆனா இங்கோ ஒரு ஆத்துல ஒரு கல்யாணம், பஞ்சபாத்திரத்தை சுவாமிகிட்ட வச்சுட்டு கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு 1 வாரம் கழிச்சு வந்து பார்த்தா அது தங்க மாதிரி தானே இருந்தது. அது போயிட்டு வந்து கதவை திறந்து சந்தியாவனம் இல்லான்னு பார்த்தா அதுல தண்ணி பிடிக்க யோசனையா இருக்கு. அது கண்ணங்கரைன்னு தகர மாதிரி ஆயிடுது. அப்ப என்ன, மனசு இது மாதிரி களவு கல்மஷ சித்தானாம் பாபத்திரவியோபஜீவினாம், கல்மஷங்கள் ஏறிண்டே இருக்கு நம்ம மனசுல கல்மஷங்கள் ஏறிண்டே. இது மாதிரி கல்மஷங்கள் ஏறுறதுன்னா லௌகீக கம்ஃபர்ட்டை நோக்கியே போயிட்டு இருக்கோமே தவிர கொஞ்சம் அப்படி திரும்பி பார்ப்போம் பாரமார்த்திகத்துக்குன்னு சிரமமா இருக்கு. பாகவத்துக்கு வரையலா கதை நடக்கிறது பக்கத்துல அப்படின்னா, போன வருஷம் தானே கேட்டேன் அப்படின்னு. இப்பதான் 2 மாதம் முன்னாடி தான் பாகவதம் கேட்டேன். பாகவதம் கேட்டுட்டியா? 18,000 ஸ்லோகம் இருக்கு பாகவதம். 18,000 ஸ்லோகம் கேட்டாச்சா? அப்ப என்னன்னா, இது மாதிரியான பாரமார்த்திக விஷயங்களுக்கு we are buying reasons more and more. பரவாயில்ல, ரீசன் ஃபார் ரீசன் போறது. கர்ம மார்க்கம் அப்படின்னா கார்த்தால 5 மணிக்கு எழுந்துக்கணும், பஞ்சஜலத்துல ஸ்நானம் பண்ணணும். ஸ்நானம் பஞ்சாங்கம் உச்சதேங்கிறார் ஆகஸ்தம்பர்.
5 விதமா ஸ்நானம்னா இப்ப நம்ம போயிட்டு ஷவரை திறந்து ஷாம்பு சோப் போட்டு தேய்ச்சிட்டு வெளியில வந்துடுறோம், அதுக்கு ஸ்நானம்னு பேரு. ஸ்நானம்னா 5 விஷயம் பண்ணினாதான் ஸ்நானம். சங்கல்பம் பண்ணிக்கணும். ஸ்நானத்தும் பொழுது அகமரிஷன சூக்தம்னு ஒன்று இருக்கு. அந்த அகமரிஷனத்தை சூக்தத்தை சொல்லி ஸ்நானம் பண்ணணும். ஸ்நானம் பண்ணி முடிச்ச உடனேயும் ஜலத்தாலேயே நெத்திக்கிட்டு ஜன்மயா தூஷிதம் தோயம் சாரீரவள சஞ்சயி தத் தோஷ பரிகாரார்த்தம் யக்ஷ்மானம் தர்ப்பயாமியகம் அப்படின்னு வருணனுக்கு ஜலத்தினுடைய அதிபதியான வருணனுக்கு பிரத்யதி தேவதையான யக்ஷ்மான்னு ஒரு தேவதை, அந்த தேவதைக்கு ஒரு அர்க்கியம் கொடுக்கணும். என்மையா தூஷிதம் தோயம் சாரீரமல சஞ்சயி, நான் குடிக்கிறதுனால ஹே வருண பகவானே உன்னை நான் அசுத்தப்படுத்துறேன். ஏன்னா என் உடம்புல இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் உன் மூலியமா தானே நான் போக்கிக்கிறேன். அதனால என்மையா தூஷிதம் தோயம், அந்த தோயத்தை நான் தூஷணம் பண்றேன். இதனால சாரீரமல சஞ்சயி, சரீரத்துல ஏறி இருக்கிற மலத்தினால அழுக்குகளை போக்கிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். தத்தோஷ பரிகாரார்த்தம், அந்த தோஷம் போகிறதுக்கு யக்ஷ்மானம் தர்ப்பயாமியம் ஒரு கை ஜலத்தை எடுத்து விடணும். விட்டுட்டு சிகைன்னு ஒண்ணு இருக்கு. 3 வயசுல குழந்தைகளுக்கு சவுளம்னு ஒண்ணு பண்ணுவா, சிகை வைக்கிறது. சிகை வச்சுட்டு அந்த அப்ரவாகே நதி ஸ்நானம் சூர்யாபிமுகே ஸ்நானம்னு ஸ்நானம் எப்படி பண்ணணும்னு ஒரு நதிகள்ல ஸ்நானம் பண்றோம்னா நதியினுடைய பிரவாகத்துக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல தான் ஸ்நானம் பண்ணணும். பிரவாகத்தை நோக்கி திரும்பி நின்று ஸ்நானம் பண்ணக்கூடாது. பாத்ரூம்ல குளிக்கிறோம்னா சூர்யாபிமுகே ஸ்நானம், சூரியன் எந்த பக்கம் இருக்கானோ சூரியனை பார்த்து குளிக்கணும். கார்த்தால ஸ்நானம் பண்ணோம்னா கிழக்க பார்த்து குளிக்கணும். கிழக்க பார்த்து நின்றுட்டு குளிக்கும் பொழுது இந்த ஆபாத மஸ்தகம் ஸ்நானம், நித்தியம் தலைக்கு ஸ்நானம் பண்றோம் புருஷாலாம். அப்போ இந்த சிகையை நனையணும்னா அப்ப அந்த இப்படி கிழக்க பார்த்து நிற்கும் பொழுது வலது பக்கமா இப்படி சிகையில உள்ள ஜலத்தை புரியணும். புரிஞ்சா கிழக்கு பக்கமா நிற்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது தெற்கு பக்கத்துல விழும். விழுந்தா அதுக்கு சிகோதகம்னு பேர். லதா விருக்ஷேஷு குல்மேஷு வர்த்தந்தே பிதரோ மம தேஷாம் ஆப்யாயனார்த்தம் தூ இதமஸ்து சிகோதகம் அப்படின்னு அந்த சிகோதகம் பண்ணி வாசோதகம் பண்ணி அப்புறம் ஸ்நானாங்க தேவரிஷி பிதிர் தர்ப்பணம் பண்ணி இப்படி பண்ணினாதான் மடின்னு சொல்லலாம். இல்லைன்னா மடி கிடையாதா அப்படின்னா ஆபீஸ் பேரு தான். ஆபீஸ்ல இருந்து கிளம்பும் போது மழை, ஆத்து வரதுக்குள்ள நினைஞ்சாச்சு, நான் மடி. யாரா சொல்றாலும் நினைஞ்சிருக்கே நீ நினைஞ்சிட்டு தானே வர, நான் மடி என் மேல படாது யாரா சொல்றா. அப்போ மடிக்கு இது 5 இது இப்ப கர்மமா இருக்கும். நான் சொல்றேன் இது எவ்வளவு சிரமமா இருக்கு பார்த்தீங்களா. இது பண்ணலாமோ, பண்ண முடியுமோ, பண்ணுவாடோ அப்படின்னா ஷக்கர்மாணி தினே தினேன்னு சொல்லக்கூடிய அது ஆரம்பமே ஸ்நான சந்தியா ஜப ஹோமம் தான். அதான் நாராயண தீர்த்தர் சொல்றார், நீ ஏன்பா சிரமப்படுற, ஸ்நான சந்தியா ஜப ஹோம தர்ப்பணபேட்சிதே. ரொம்ப சிரமப்படாதபா, இதுக்கெல்லாம் சிரமப்படாது. என்ன பண்ணாலும் முடியாது. நம்ம ஆசை விட்டுடுன்னு யாரும் சொல்லல, யதார்த்தத்தை மனசுல வாங்கிக்க. யாருமே விட்டுடு அப்படின்னு சொல்லலையே, முடியாதுங்கிறத நமக்கு தெரியப்படுது. நம்ம அசக்தால தெரியும். ஸ்நானத்துக்கே இவ்வளவு பாடா இருக்குன்னா மேல சந்தியாவனம் பண்ணி அக்னி காரியங்கள் பண்ணி அப்புறம் உபாசனங்கள் அதெல்லாம் பண்ணி ஆதித்யம் பண்ணி சுவாமி பூஜை பண்ணி வைஸ்வதேவம் பண்ணி உஞ்சபடுத்தி எடுத்து அப்புறம் சாப்பிடணும். இது சாத்தியமா? அப்போ கர்ம மார்க்கத்துல போகிறதுக்கு நமக்கு சக்தி இல்லை. யோக மார்க்கத்துல போலாமான்னா கீழே உட்கார மாட்டேங்கிறான். அவன் எங்க இருந்து யோக மார்க்கத்துக்கு வேர்த்த ஆக மாட்டேங்கிறது. ஃபேன் போட்டுக்கிறான், போராததுக்கு ஏசிய போட்டு ஃபேன் போட்டுக்கிறான். யோக மார்க்கத்துக்கு எந்த அளவுக்கு லாயக்குன்னு நமக்கு தெரியும்.
ஞான மார்க்கத்துல போலாமா அப்படின்னா காஃபியை விட மாட்டேங்கிறான். சம்சார பந்தத்தை எங்கேருந்து விடுறதாமா? நிவர்த்தி மார்க்கத்துக்கு எங்கேருந்து விடுறது? எடுத்து இத்தனை நேரம் ஆச்சு, காஃபி ஏன் இன்னும் வரல? கோபம் வருது. அப்போ ஞான மார்க்கத்துக்கும் அருகதை இல்லாதவாளா நம்ம போயிடுறோம் கலியில. அப்போ ஒரே ஒரு கதவு தான் நமக்கு திறந்திருக்கு, என்னன்னா பக்தி. ஆனா அதுல ஒரு சூக்ஷ்மம். பாக்கி எல்லாத்தையும் ஈஸியா பண்ணிடலாம், பக்தி ஈஸியா பண்ண முடியும். நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம்? பக்தினா ஈஸி நினைச்சிட்டு இருக்கோம். கர்ம மார்க்கம் தான் ஈஸி, பக்தி தான் ரொம்ப சிரமம். ஏன்னா கர்ம மார்க்கம் சரீர பிரயத்தனம் தான், அதை பண்ணிடலாம். திடீர்னு எங்கேருந்தோ ஒரு ஒரு உத்வேகம் வருது, ஐயப்பன் கோவிலுக்கு மாலை போட்டுக்கிறான், காலங்காத்தால எழுந்து ஸ்நானம் பண்றான், போயிட்டு வெளியில எங்கேயாவது போயிட்டு வந்தாக்கா ஸ்நானம் பண்றான், சுவாமியே சரணம்ங்கிறான். பாக்கி 11 மாசம் எப்படி இருக்கு? ஆளே மாறி போயிருக்கான். இந்த ஒரு மாசம் விரதம். அப்போ அப்ப சாத்தியம் தானே, சாத்தியமா தானே இருக்கு. இப்ப கர்ம மார்க்கம் பண்ணிடலாம். ஏன்னா சரீர சிரமம் தான். 4 மணிக்கு காத்தால எழுந்துடலாம். ஆனா பக்தியில என்ன சிரமம்னா மனசை கொடுக்கணும். இதுதான் சிரமம். பக்தியில மனசை கொடுக்கணும். அப்போ கலியில என்னதான் பண்ணி உத்தாரணம் ஆறுது அப்படின்னா, யதாப்னோதி ததாப்னோதி கலவு சங்கீர்த்திய கேசவம் நாம நாராயண சங்கீர்த்திய நாராயண சப்த மாத்திரம் விமுக்த துக்கா சுகினோ. ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு எந்த ரெக்வயர்மெண்ட்டும் கிடையாது. ப்ரீ ரெக்வசிட்ஸ் எதுவுமே பகவன் நாமாவுக்கு கிடையாது. ஒரு ஸ்ரார்த்தம்னா கார்காலேருந்து பாடா இருக்கு பத்தியா நமக்கு. ஆத்துல ஸ்ரார்த்தம்னா முத நாள்ல இருந்து பாடு. இது மாதிரி ப்ரீ ரெக்வசிட்ஸ் இருக்கு பத்தியா. அதுங்களா என்னென்னது இருக்கணும், இப்படி இப்படி இருக்கணும், இன்னென்ன சமையல் தான் சமைக்கணும், இன்னென்ன காய்கறிகள் தான் போடணும், இப்படிலாம் தான் சமைக்கணும், இப்படிலாம் இருக்கு பத்தியா. ராமான்னு சொல்றதுக்கு என்ன ப்ரீ ரெக்வசிட்ஸ்? வாக்கு வேணுங்கிறது கூட இல்லை. ஏன் அப்படின்னா யஹா ஸ்மரேத் புண்டரீகாட்சம் ச பாஹ்யா அபியந்தரஹ சுச்சிஹி மானசம் வாச்சிகம் பாபம் கர்மணா சமுபார்ஜிதம் ஸ்ரீராம ஸ்மரணேன ஏவ வியபோகதி ந சம்சதி. ராமன் நினைச்சுட்டாகும், சொல்லணுங்கிற அவசியம். இதுக்கு மேல எப்படி அதை வளைக்கிறது? ஆனா தர்மத்தை இதுக்கு மேல வளைக்கணுங்கிறான். ஆனா வளைக்க முடியுமா? ஏன் அப்படின்னா லோகமே தர்மத்துல நிக்கிறது. லோகம் எப்படிவா இருக்கு? தர்மத்துல இருக்கு. தர்மோ விஸ்வஸ்ய ஜகத பிரதிஷ்டா லோகே தர்மிஷ்டம் பிரஜா உபசர்பந்தி தர்மேன பாபம் அபனுததி தர்மே சர்வம் பிரதிஷ்டிதம் தஸ்மாத் தர்மம் பரமம் வதந்தி. தர்மே சர்வம் பிரதிஷ்டிதம். எல்லாம் எதுல நிக்கிறது? தர்மத்துல நிக்க. தர்மத்துல நிக்க. மல்லி தானே, முல்லை. இப்ப நான் மல்லின்னு சொன்னேன், தப்பா எடுத்துக்கிட்டல. ஏன்னா இப்படி இருந்தா அது முல்லையினுடைய தர்மம் இப்படி இருக்கிறது. ரோஜா பூ அப்படின்னா சாமந்தி எடுத்து ரோஜா பூன்னு யாராவது சொன்னாங்க சிரிப்பு மாட்டவங்க. அதோட தர்மத்துல ரோஜா பூ சாமந்தி மாதிரி பூக்கு வாங்கியாது, நாய் பூனை மாதிரி கத்து வாங்கியாது, குதிரை யானை மாதிரி மெல்ல அசைஞ்சு நடக்கும் வாங்கியாது, சிங்கம் புலி கரடிலாம் தயிர் சாதம் சாப்பிடும் வாங்கியாது. இதெல்லாம் தர்மம். அதோட தர்மத்தில் இருக்கு பார்த்தா. ஒரு பூல இருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லாம் தர்மத்தில் இருக்க. மனுஷியால் மாத்திரம்தான் தன் தர்மத்தை மீறி நடக்கலாம் லோகத்திலேயே, பூமியிலேயே. ஏன் அப்படின்னா சூரியன் அவனோட தர்மத்தில் இருக்க. சூரிய தேவன் அவர்
ஒரு அக்ஷரேகை தாண்டி வந்துட்டாருன்னா பூமி பூரா புசுக்கி போயிடும். ஒரு அக்ஷரேகை விலகி போயிட்டாருன்னா பூமி உறைஞ்சி போயிடும். கடல் பார்த்தேன்னா தன் தர்மத்தில் நிற்கிறது. அப்போ கடலோ மலையோ சூரிய சந்திராலோ யாருக்கு பயப்படுறான்னா தர்மத்துக்கு பயப்படுறோம். பீஷாஸ்மாத்வாதः பவதே பீஷோதேதி சூர்யः பீஷாஸ்மாதக்னிஷ்சயம் திருஷ்ச. இது தர்மம்னா அப்படிதான் இருக்கு. தர்மம் லோகம் பூரா தர்மம். திடீர்னு ஆத்துக்கு போறோம், ஆத்து வாசல்ல போறோம், காலத்தால ரோஜா பூ செடி இருக்கு, ரோஜா பூ பறிச்சுட்டு வரோம், சுவாமிகிட்ட ஒரு ஒரு செடி ரோஜா பூ வைக்கிறோம். ஆபீஸ் போயாச்சு, வந்தாச்சு, ராத்திரி சாப்பிட்டு படுத்து தூங்கியாச்சு. மறுநாள் காலத்தால எழுந்து ரோஜா பூ பறிக்கலான்னு போகும்பொழுது அந்த ரோஜா பூ செடி மஞ்சள் கலர்ல இருக்கு. எப்படி இருக்கும்? யாராவது பறிப்பாளோ? யாராவது பறிப்பாளா? பூமியில எல்லாம் அதோட தர்மத்துல இருக்கு, மனுஷியான தவிர. அப்ப மனுஷான்னு நம்ம எதை வச்சு சொல்லிக்கிறது? ஆஹாரணி பர்திருஹரின்னு ஒரு பெரிய மகாத்மா. அவர் நீதி சாஸ்திர நீதி ஸ்லோகங்கள் நிறைய எழுதியிருக்கார். அவர் சொல்றார், ஆஹார நித்ரா பயமைதுனானி சாமான்யமேதத் பசுபிர் நராணாம் தர்மோ ஹி தேஷாம் அதிகோ விசேஷः தர்மேன ஹீனாஹ பசுபிஸ் சமானாஹ. அவா தர்மத்தில் இருக்க வேண்டாமா? ஆஹார நித்ரா பய மைதுனானி. ஆகாரம் நான் சாப்பிடுறேன் அதனால நான் மனுஷன்னு சொல்ல முடியுமா? மிருகங்கள் கூட தான் சாப்பிடுறது. நித்ரா நான் தூங்குறேன் அதனால நான் மனுஷன் சொல்ல முடியுமா? மிருகங்கள் தூங்குறது. பயம் முதலிய உணர்வுகள், பசி, தாகம், தூக்கம், பயம், கோபம், பொறாமை இதெல்லாம் எனக்கு இருக்கு அதனால நான் மனுஷன் சொல்ல முடியுமா? மிருகத்துக்கு கூட தான் அதெல்லாம் இருக்கு. மைதுனானி மிதுனம் நான் குழந்தை பெத்துக்கிறேன் அதனால நான் மனுஷன் சொல்ல முடியுமா? நம்மளாவது 1 2 பண்ணியெல்லாம் பார்த்தாக்கா 5 6 7 8 இதனாலலாம் மனுஷன் சொல்ல முடியும். இதெல்லாம் சாமான்யம் ஏதது பசுபிஹி நரானாம். இதெல்லாம் சாமான்யம். அப்ப மனுஷன் எதனால நம்ம சொல்லிக்கிறது அப்படின்னா தர்மோ ஹி தேஷாம் அதிகோ விசேஷா. தர்மத்துல இருக்க, தர்மத்துல சொல்லி இருக்கிறபடி நம்ம நடந்தாத்தான் மனுஷன். தர்மேன ஹீனாக பசுபிஹி சமானாக. தர்மத்தை விட்டுட்டோம்னா மிருகம்னு சொல்றார் அவர். ஆனா மிருகம் கூட இல்லை. ஏன்னா அதெல்லாம் அதோட தர்மத்துல இருக்க. அத்தனை மிருகங்களும் அதோட தர்மத்துல இருக்கோம்னா அப்போ தர்மம் அப்படின்னு எவ்வளவு பெருசா கொடுத்தல. எவ்வளவு பெருசு தர்மம் அப்படின்னா யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய க்லானிஹி பவதி தத் ஆத்மானம் ஸ்ருஜாம்யஹம். பகவான் சொல்றான், தர்மத்துக்கு ஹானி வந்தா நான் என்னை பிறப்பித்துக் கொள்கிறேன் தர்மத்தை காப்பாற்றும் பொருட்டு. அதுல இருந்தே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், தர்மத்துக்கு ஹானி வந்ததுன்னா கவலை பகவான் படுறான். அப்போ தர்மம் எவ்வளவு பெருசு. சின்ன விஷயத்துக்கு யாராவது கவலைப்படுவாளோ? எங்க ஆத்து மாப்பிள்ள ஐஜி போலீஸ் ஐஜி. அவர் எங்க ஆத்து மாப்பிள்ள நல்ல மே மாசம். ஆத்து மாப்பிள்ள பொண்ணுதான் கொடுத்துருக்கேன், எல்லாம் வாஸ்தவம் தான். நல்ல மே மாசத்துல யாரோ ஒரு திருட செவரேறி குதிச்சான். ஆத்துல இருந்து ஒரு 10 மாங்காவை மாமரத்துல இருந்து பறிச்சுட்டு போயிட்டான். ஆத்து மாப்பிள்ள ஐஜியாவே இருந்தாலும் அவர்கிட்ட மாங்காய் காணம்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியுமோ? நான் கம்ப்ளைண்ட் தரேன், இங்க பாரு. அப்போ சாதாரண விஷயத்துக்கு ஐஜி வரணுங்கிற அவசியம் இல்லையே. அப்போ பகவான் இறங்கி வரா தர்மத்துக்கு ஹானி ஏற்படும் பொழுது அப்படின்னா அப்ப தர்மம் எவ்வளவு வசந்ததா இருக்கணும். பகவானுக்குன்னா கவலை வரும்.
தர்மஸ்ய யதா தர்மஸ்ய க்ளானிஹி பவதி தது ஆத்மானம் சிருஜாம்யம். என்னை நான் பிறப்பித்துக் கொள்கிறேன். ஏன்னா அவனை பெக்கரவா கிடையாது, பகவான பெக்கரவா உண்டான்னு அவனை பெக்கரவா கிடையாது. தது ஆத்மானம் சிருஜாம்யம். அப்போ தர்மமா இருக்கணும், ஆனா கலியில இருக்க முடியாது. இத்தனை நேரம் சொன்ன பத்தில தர்மம் தர்மம்னு, கலியில தர்மத்தோட இருக்க முடியாது. ஏன் அப்படின்னா களவு கல்மஷித்தானாம் பாபத்ரவ்யோபஜீவினாம் விதிக்கிரியா விஹீனானாம் கதிஹி கோவிந்த கீர்த்தனம். கலியுகத்துல கல்மஷ சித்தர்களா தான் இருப்பான். கண்ணு தெரியாதவா 100 பேர் இருக்கா. கண்ணு தெரியாதவெல்லாம் யாரு அப்படின்னா ஒரு 10 பேரை சொல்லணும். இவாளுக்கெல்லாம் கண்ணு தெரியாது. ராத்திரியில கண்ணு தெரியாதவன்னா யாருக்குமே தான் தெரியாது. எந்த மனுஷனுக்கும் ராத்திரியில கண்ணு தெரியாது. ஏதோ நம்ம லைட் ஹீட்லாம் போட்டு இருக்கிறதுனால பார்த்துட்டு இருக்கோமே தவிர நம்ம எல்லாம் இரவு ஜீவராசிகள் கிடையாது ஒன்றும். அந்த மாதிரி நமக்கு ராத்திரியில மனுஷியாளுக்கு ராத்திரி கண்ணு தெரியுமா? அப்போ கல்மஷ சித்தமா இருக்கா ஒருத்தன் அப்படின்னா அவர் நல்லவர் சார் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அந்த ஹேது என்னன்னா கலவு கல்மஷ சித்தானா. கலியுகத்துல எல்லாருக்குமே கல்மஷ சித்தம் தான். ரிஷிகள் சொல்லிட்டான் நான் நல்லவன் சார் அப்படின்னு சொன்னா முதல்ல அவளதான் நம்ப கூடாது. அப்போ கல்மஷ சித்தத்துக்கு ஹேது என்னன்னா கலியுகம். கலவு கல்மஷ சித்தானா. கல்மஷம்னா ஏதோ ஒரு 7-8 பாபம் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னா அவனை பாபின்னு சொல்லலாம். கல்மஷமா இருக்கான் அப்படின்னா என்னன்னா வாசல்ல போய் சாக்கடை ஜலம் ஓடுறதுல அதை ஒரு டெஸ்ட் டியூப்ல எடுத்து கொண்டு போய் லேபில் டெஸ்ட் பண்ண கொடுக்கணும். அந்த சாக்கடை ஜலத்துல எவ்வளவு அசுத்தம் இருக்குன்னு சொல்லணும். சொல்ல முடியுமா? ஏதோ இந்த ஆத்துல போர் போட்டிருக்கா, போர்ல குழால பிடிக்கிற ஜலத்துல எவ்வளவு அசுத்தம் இருக்குன்னாக்கா ஓரளவுக்கு கண்டுபிடிக்கலாம். ஆனா சாக்கடை ஜலத்துல இவ்வளவுதான் அசுத்தம் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது. பூராவே அதான் எண்ணிக்கைக்கு அடங்காது. அது மாதிரி எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத பாப்பம் தான் கல்மஷம்னு பேர். அதுக்கு ஹேது என்ன அப்படின்னா கலியுகத்துல பிறந்திருக்கும். கலவு கல்மஷ சித்தானா பாப திரவிய உபஜீவினா. பாபம் பண்ணாம சாப்பிட முடியாது. அத பிசினஸ் எத்திக்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாமே தவிர சாஸ்திரப்படி அது தப்பு. ப்ரொஃபஷனல் பிசினஸ் சார் நான் என்ன பண்றது, அதுக்காக நான் ட்ரஸ்டா நடத்துறேன், நான் சர்வீஸ் பண்றதுக்கு ட்ரஸ்டா நடத்துறேன் இல்லையே, பிசினஸ் சார் அப்படின்னு நம்ம பிசினஸ்ல இருந்து பார்க்கும் பொழுது அது சரியே தவிர தார்மீகமா பார்த்தாக்க அது கல்மஷம். அப்படி இருக்கு பாப திரவிய உபஜீவினா. அப்ப என்னதான் பண்றது? அது மேல வச்சு கீழே விதிக்கிரியா விஹீனானாம். அதுக்கு என்னதான் மருந்து, என்னதான் விதி, எப்படிதான் அதை சரி பண்ணிக்கிறது அப்படின்னா ஒரே ஒரு கதி. கதிஹி கோவிந்த கீர்த்தனம். பகவான் நாமா போக்குறோம். பகவான் நாமா எவ்வளவு கல்மஷம் இருந்தாலும் போக்குறோம். எப்பேற்பட்ட கல்மஷமா இருந்தாலும் எப்பேற்பட்ட பாபமா இருந்தாலும் இன்னிலிருந்து நான் என்னுடைய கடைசி மூச்சு இருக்கிற வரைக்கும் பாபங்கள் மாத்திரம் நான் பண்ணுவேன்னு ஒருத்தர் சங்கல்பம் பண்ணிட்டு பாபங்களே பண்ணிட்டு இருந்த போதிலும் தெரியாதனமா ஒரே ஒரு தடவை ஒரு பகவன் நாமா சொல்லிட்டா அந்த பகவன் நாமாவனால போக்க முடியாத அளவு பாபம் ஒருத்தன் ஜீவதசையில பண்ண முடியாது. நாம் நோஸ்தி யாவதி சக்தி பாப நிர்ஹரணே ஹரேஹே தாவத் கர்த்தும் ந சக்னோதி. அவனால பண்ணவே முடியாது. பாதகம் பாதகி ஜனா. அவன் எப்பேற்பட்ட பாபி பாதகனா இருந்த போதிலும் அவனால பண்ண முடியாது.
பகவன் நாமாவால போக்க முடியாத அளவு பாபத்தை. அப்ப பகவன் நாமாக்கு எவ்வளவு ஒரு விஷயம் இருக்கு பார்த்தா. கிருஷ்ணன் பேர் வச்சு கிச்சா அப்படின்னு கூடுவோம். ஏன்னா கல்மஷம், கலி. இன்னைக்கு அந்த முன்னாடிலாம் ஆத்து பிரிவா பேரை வைக்க, எங்காவது வழக்கம்லாம் அப்பா பேரை வைக்கிறது. இன்னைக்கு கூகுள் பேரை வைக்கிறது. அப்ப என்ன பண்றது? நாராயணா அப்படின்னு பேர் வச்சா கூப்பிடலாம். ஏன்னா பிள்ளைக்கு என்ன பேர் வச்சான் அஜாமிலன்? அவன் நாராயணனை கூப்பிடலையே. அஷ்டாங்க யோகம் பண்ணி பிரத்யாகாரம் தாரணை தியான சமாதியில இருந்து பிராணனா போக பீஷ்மாச்சாரியாவன் பீஷ்மர் தான் அப்படி பண்ணின. அஜாமிலன் புத்திரனைத்தான் கூப்பிட்டாங்கிறார் பாகவதத்துல. ஐயனை தான் கூப்பிட்டான் நாராயணான்னா. 100 பேர் இருக்கா, யாரோ ஒருத்தர் வரா வந்து நாராயணா அப்படின்னா அந்த 100 பேர்ல 10 நாராயணா இருந்தாலும் 10 பேரும் திரும்பி தானே பார்ப்பான். அப்புறம் யாரு ஒருத்தரை கூப்பிட்டாரோ அவருக்கு தான் தெரியும், அதனால அவர் எழுந்து போவார். ஆனா 10 பேரும் திரும்பி தானே பாப்பா. அது மாதிரி இவன் நாராயணான்னு இவன் கூப்பிட்டது பிள்ளைய, ஆனா பகவான் திரும்பி பார்த்துட்டான். இதுல ஏன்னா பேரு பேரு என்ன பேரு? பேருக்கு அப்பேற்பட்ட சக்தி உண்டா? பேருக்கு அப்பேற்பட்ட சக்தி உண்டா அப்படின்னா ரோட்ல நடந்து போயிட்டே இருக்கான், பகவான் நாம தானே. பேருக்கு அப்படி சக்தி உண்டா? ரோட்ல நடந்து போறான், கால் வலிக்கிறது, இன்னும் 2 கிலோமீட்டருக்கு ஆகும். ரோட்ல இப்படி நடந்து போகும்போது 25 அடி 30 அடி தாண்டி ஒரு ஆட்டோ அப்படி போகுது. ஆட்டோ அப்படிங்கிறான். அவன் நிற்கிறானா இல்லையா? ஆட்டோ டிரைவர் பேரு கோவிந்தா அப்படின்னு நான் கூப்பிட்டான். ஒரு ஆட்டோ அப்படின்னா அவன் நிற்கிறான். பார்த்தா வாசல்ல தொடப்பகட்டை விட்டுட்டு போறான். உள்ள இருந்து தொடப்பா அவன் நிற்கிறான். வெறும்னா யாரையா தொடப்பம்னு கூப்பிட முடியுமா? வெறும்னா யார தொடப்பகட்டா கூப்பிட்டு பாருங்க. அது கையில எடுத்துப்பான். நமக்கு இந்த ட்ரஸ்ட் சிம்பிளா இருக்கிறதுல பொதுவா நமக்கு ட்ரஸ்ட் வராது. சிம்பிளா இருக்கிற எந்த ஒரு விஷயத்திலுமே நமக்கு ட்ரஸ்டே வராது. ஆனா இது வெயிட் புரியறதா இருக்கு. தலையில அவன் தொடப்ப கட்டானா வச்சுட்டு போறான், அவனை கூப்பிட முடியுமா அப்படி? ஆனா அவன் சந்தோஷமா வரான். பார்த்தா சாமி எவ்வளவு வேணும், வியாபாரம். அப்போ பகவன் நாமாக்கு எப்பேற்பட்ட ஒரு சக்தி இருக்கு. நாராயணான்னா அப்படி சொல்ல வேண்டாம், ராமான்னா அப்படி சொல்ல வேண்டாம். ஏன்னா ராமேதி மதுராம் வாணிம் விஸ்வாமித்ரோப்யபாசத. வால்மீகி பகவான் சொல்றார், விஸ்வாமித்ரர் வாக்குல அன்னைக்குதான் மதுரமான சப்தம் வந்துதான் ராமான்னு கூப்பிட்டாராங்க. அது வரைக்கும் சண்டை சண்டை சண்டை, சாபோ 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 இப்படியேதான் இருந்தார் விஸ்வாமித்ரர். மெனக்கெட்டு வால்மீகி சொல்றாருன்னா, ராமேதி மதுராம் வாணி விஸ்வாமித்ரஹா அப்யபாஷத. ராமான்னு ஒரு இனிமையான வார்த்தை விஸ்வாமித்ரர் வாக்குல அன்னைக்குதான் வந்தது. அப்ப பகவன் நாமான்னா அந்த பகவன் நாம பரிதமா உள்ளதுதான் பாகவதம். பகவன் நாமம் வழியிறது அப்படியே பாகவதத்துல. ராமாயணத்துல பகவன் நாமங்கள் வழியிறது சரித்திரங்கள். இதுல எந்த பேரை சொன்னாலும் அது பகவான் நாம தான். ராமாயணத்திலேயோ பாகவதத்திலேயோ எது சொன்னாலும் அது பகவான் நாம தான். ஏன் அப்படின்னா, கம்சன் அப்படின்னா நமக்கு புண்ணியம், நமக்கு புண்ணியம் பெற்ற. ராவணன் அப்படின்னா நமக்கு புண்ணியம். கூனி ராமான்னு ராமாதான் புண்ணியம் நினைச்சுக்காதீங்க. கம்சன் அப்படின்னாலுமே நமக்கு புண்ணியம் தான். ஏன்னா அது பாகவத்துல இருக்க அந்த பேரு. பாகவத்துல இருந்தா போருமா சார், புண்ணியம் வருமா?
கேள்விக்கு நம்மள்ட்ட குறைச்சல் இல்லை, பதிலை ஏத்துக்க மாட்டோம் இல்லையா? நிறைய கேள்வி கேட்போம், பதிலை ஏத்துக்க மாட்டோம். இங்கேருந்து மெனக்கெட்டு போய் செலவு பண்ணிட்டு காசியில கங்கையில ஸ்நானம் பண்றோம். கங்கையில மூழ்கி சர்வபாப பிராயசித்தார்த்தம் கங்கா ஸ்நானமகம் கரிஷ்யே எல்லாம் சொல்லி ஸ்நானம் பண்றோம். பத்தில நம்ம கங்கையில ஸ்நானம் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது மனசு பவித்திரமா தானே இருக்கு. நம்ம பாவங்கள்லாம் போட்டுப்போம், புண்ணியமா கங்கையில ஸ்நானம் பண்றோம் அப்படின்னு தானே ஸ்நானம் பண்றோம். இப்போ ஸ்நானம் பண்ணும் பொழுதே அந்த கங்கையில அங்க ஒரு சாக்கடையை வெட்டி விட்டுருப்பான், அது கங்கையில வந்து விடும். நம்ம இங்க போனா பார்க்கலாம். அப்படியே பக்கத்திலேயே ஹரிச்சந்திரா காடுல ஸ்நானம்னா பிரேதங்கள்லாம் போகும். இந்த பிரேதத்து மேல போட்ட புஷ்பங்கள்லாம் போகும். அங்கேயே பக்கத்துல துணி துவச்சுட்டு இருப்பான். அந்த சாக்கடை கங்கையிலேயே வந்து விழும். சாக்கடை கங்கையில வந்து விழுந்ததுக்காக கங்கை சாக்கடை ஆயிடுமோ? ஆனா அந்த சாக்கடை கங்கை ஆயிடுறதுன்னா இதுல சாக்கடை கங்கையில வந்து விழுறது கங்கை சாக்கடையால, சாக்கடை கங்கை ஆயிடுறது. அது மாதிரி கூனிங்கிற ஒரு பேரு ராமாயணத்துல வந்துட்டதுனாலேயே அது பவித்திரமான பேர். கம்சன்கிற ஒரு பேரு பாகவதத்துல வந்துட்டதுனாலேயே அது பவித்திரமான பேர். கம்சன்னா நமக்கு புண்ணியம். புரியுது? எப்படியாவது நம்மள பகவான் சரணத்துல கொண்டு போய் போட்டுடணும்னு ரிஷிகளுக்கு ஆசை. நம்மளா எப்படி நான் வரேன்னு பார்ப்போம். உனக்காச்சு எனக்காச்சு சிரமமா இருக்கு. ஏன்னா இரண்யகசிபு அப்படிதானே பண்ணிக்கலாம். எப்படியாவது பிரகலாதனை மாத்திடணும்னு பார்த்தான். பிரகலாதன் இரண்யனை மாத்திரணும்னு பார்த்தான். கடைசியில ரெண்டு நடக்கல. அவா இருந்தபடி இருந்துட்டு இருந்தா இன்னைக்கு நமக்கு பிரகலாதாழ்வார் சரித்திரம் கிடைக்கிறது. யாராவது ஒருத்தர் மாறி இருந்தா சரித்திரம் வந்துருக்குமா? அப்ப நம்ம எல்லாம் மாறக்கூடாது. நம்ம மாறிட்டோம்னா நீங்க பாகவதம் வச்சுக்கல, ராமாயணம் வச்சுக்கல, மாறக்கூடாது. மாறினா மாதிரி அப்படி லௌகீகத்துல இருக்கணும். அப்படி வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஆத்துல பாகம், ஆத்துல ராமாயணம் அப்படி வச்சுட்டாங்கன்னா அது என்ன பண்ணும்? ஒரு தடவை வச்சுட்டா, ஒரு தடவை கேட்டுட்டா என்ன பண்ணும்னா திருப்பி 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 கேட்கணுங்கிற ஆசை உண்டு. பாகவதம் கேட்டதுக்காக மோட்சம் கிடையாது. பாகவதம் கேட்ட பரீட்சித்தான்னு பரீட்சித்து மோட்சத்துக்கு போனார். சுகபிரம்மத்துக்கு விமானம் வந்ததா தெரியல. சுகபிரம்மன் தானே சொல்லி இருக்காரு பரீட்சித்து. 7வது நாள் கடைசியில விமானம் வைகுண்டத்துல இருந்து விமானம் வருது. பரீட்சித்து டாடா பாய்ன்னு சொல்லிட்டு அவர் கிளம்பிட்டார். சுகபிரம்ம அழறார். இதுல பரீட்சித்து அப்படி பிறண்டு போயிட்டு முதல் நாள் பரீட்சித்து அழறான். 7 நாள்ல தச்சகன் வந்து குத்த போறானே, என்ன பண்றது தெரியலையேன்னு பரீட்சித்து அழறான். சிரிச்சுண்டே சுகபிரம்ம ஏண்டா கவலைப்படுற, உட்கார்றா, பாகவதம் சொல்றேன்டான்னு சுகபிரம்மம் பாகவதம் சொல்றார். 7வது நாள் வந்துடுது, விமானம் வந்துடுது. பரீட்சித்து சிரிச்சுட்டே கிளம்புறான். ஏன்னா சரீர அபிமானம் போயிடுது. ஞானி ஆயிட்டா பரீட்சித்து. சுகபிரம்ம அழறார். இதுக்கப்புறம் நான் யாருக்கடா கதை சொல்லுவேங்கிறார். 12வது ஸ்கந்தத்துல சொல்றார், சத்சங்கத்துக்கு போகாதே, போகக்கூடாது. நாம சங்கீர்த்தனத்துக்கு போகக்கூடாது. இப்படி ஆயிடுவான். போலாமா? கதை வச்சுக்கலாமா? வாக்குல கதை தான் வச்சுக்கலாம். ஏன்னா வேற எதுவும் பண்ண முடியலையே, வேற எதுவும் பண்ண முடியலையே. எல்லாம் சூத்திரத்தை பார்த்தா எங்கேயோ சஷ்டி பூர்த்தி பண்ணிக்கணும்னா சொல்லிக்கிற மாதிரி சஷ்டி பூர்த்தி பண்ணிக்க முடியும். ஒரு கல்யாணம் பண்ணணும், 4 நாள் கல்யாணமா நடக்கிறது இன்னைக்கு 1/2 நாள். அப்ப சாஸ்திரத்துல சொல்லியிருக்கிற மாதிரி எதுவுமே நம்மளால பண்ண முடியல. அதை எல்லாத்தையும் நிரவி சரி பண்ணி பூர்ண பலன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே சாதனம். எப்பேற்பட்ட அது அந்த கருமால எப்பேற்பட்ட லோபங்கள் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, மந்திர லோபம், தந்திர லோபம், ஆஜ்ய லோபம், கிரியா லோபம், பக்தி லோபம் எதுவா இருந்தாலும் பிராயசித்தானி அசேஷானி தபக்கர்ம ஆத்மகானிவை யானி தேசாம் அசேஷானாம் கிருஷ்ணானுஸ்மரணம் பரம்.
எவ்வளவு ஹீனங்கள் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த கர்மால. மந்திரஹீனம், கிரியாஹீனம், பக்திஹீனம், புதாசனாய புதம் தூமயா தேவா பரிபூர்ணம் ததஸ்துதே. அப்போ கர்மகாண்டிகள் கூட பக்தியில பகவன் நாமாட்டதான் வந்து சேர வேண்டிய நிர்பந்தமா இருக்கு கலியில். அப்ப ராமாயணமோ பாகவதமோ ஆத்துல வச்சுட்டா அந்த வருஷம் நம்ம பண்ணிருக்கிற பாபங்கள் தோஷங்கள் எல்லாம் செய்யாது. உடனே ஆபீஸ்ல ப்ரமோஷன் கிடைக்கும்னு அர்த்தம் இல்லை. இது பேச்சு லௌகீகத்தை பத்தியே கிடையாது. அதை மனசுல வாங்கிக்கணும்னு நான் பாகவதம் கேட்டேன். சரி, எங்க மேனேஜர் ப்ரொமோஷன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறார். இது சேர்றதோ எங்கேயாவது இதுல சேர்றது இது சேர எல்லாம் பரவாயில்ல, இது சேராது. இது மாதிரி எல்லாம் சொல்லி தரத்துக்கு ஒருத்தர் வேணும். இது மாதிரி எல்லாம் சொல்லி தரத்துக்கு ஒருத்தர் வேணும். பாகவதத்துல ஆரம்பத்துல முதல்ல நம்ம என்ன காரியம் பண்ணினாலும் கிருஷ்ண பிரீதிகரம் சஸ்வத் சாதனம் தத்வதாதுனா, கிருஷ்ண பிரீதியம் பண்ணணும். எந்த காரியம் சாதம் வைக்கிற ஆத்துல நம்ம சாப்பிட்றதுதான் சாதம் வைக்கணும். நான் சுவாமிக்கு ஒரு நேவேத்தியம் பண்றோமா இல்லை? சுவாமி கையாளுக்கு ஒருத்தர் தானே. பொதுவாக வேற ஏதாவது வாங்கின மாலைனா கீழே வச்சுருவேன். மெனக்கெட்டு இருக்கேங்கிறதுனால போட்டுக்கிறேன். கிருஷ்ண பிரீதிகரம் சஸ்வத், ஆத்துல எந்த காரியம் அப்படின்னாலும் பகவத் பிரீத்தியர்த்தம் பண்ணணும். நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு சமைச்சிக்கணும். சக்கரை பொங்கல் சாப்பிடணும் போல் இருக்குன்னா சக்கரை பொங்கல் பண்ணலாம், தப்பே கிடையாது. சுவாமிக்கு ஒரு நேவேத்தியத்தை வேண்டி சமைக்கும். ஏன் அப்படின்னா பால் பாயசம் நல்லா ஜம்முன்னு பால் பாயசம் பண்ணி 4 மணி நேரம் அந்த பாலை வெங்கல பானையில போட்டு கலரி 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 அந்த சாதம் பால்ல வேகணும். சாதத்தை தனியா விடிச்சு பாலை தனியா குதிக்க விட்டு அதை கலந்தா நான் கதை சொல்ற மாதிரி இருக்கும். பால் பாயசம்னா அப்படி பண்ண வேண்டாம். பால்ல அந்த அரிசியை வேக விட்டு அப்படி பண்ணணும். மில்க் மேடெல்லாம் ஊற்றி இதெல்லாம் அதை கல்மஷமா பண்ணப்படாது. அதை 3 மணி நேரம் அதுக்கு மெனக்கெடணும்னா 3 மணி நேரம் மெனக்கெட்டா சாப்பிட்ற 10 நிமிஷம் ஆனந்தம். குங்குமம் பூலாம் போட்டு இருக்கு பார்த்தா எல்லாம் பண்ணி எடுத்துன்னு போய் சுவாமிகிட்ட நேவேத்தியம் பண்ணி, ரொம்ப பால் பாயசம் பண்ணியிருக்கேன் குருவாயூரப்பா சாப்பிடு. குருவாயூரப்பர் உடனே பிரத்யட்சமாகி குடு சாப்பிட்றேன்னா அவன் அடுத்த வாட்டி பால் பாயசம் நேவேத்தியம் பண்ணுவானோ? பண்ணலாம். நமக்கே அப்படிதானே. இதெல்லாம் நம்மளுடைய கான்செப்ட்ஸ், நம்மளுடைய கன்வென்ஷன்ஸ். இதெல்லாம் வரக்கூடாது சுவாமி. ஆனா சுவாமி நேவேத்தியம் பண்ணுவேன். சுவாமி வந்து கேட்டுட்டாக்க வீட்டை காலி பண்ணுவோம். வீட்டுல ஏதோ இருக்கு சார், குருவாயூரப்பன் தான்ப்பா வந்தார், வீட்டை சரியா இல்லை, வீடு சரியா இல்லை. இதுல பரிசேஷனமே பிராணாகுதி. பிராணாய ஸ்வாஹா அப்படின்னாலே ராமாயண முக்கிய பிராணனான ஆஞ்சநேய சுவாமிக்கு ஆகுதி. கடைசியில பிரம்மனே ஸ்வாஹான்னு நம்ம வாயில போட்டுக்கும் பொழுது சாக்காத பரபிரம்மத்துக்கு ஆகுதி. அந்த எண்ணத்துல பரிசேஷனம் பண்ணினாக்க அப்படி அந்த அந்த அண்ணா அப்படி பவித்திரமாயிடும். பரிசேஷனம் நீ ஏன் பரிசேஷனம் பண்ணணும்? அதாவது பதில் இருக்கு. கேட்கறதுக்கு உனக்கு பொறுமை இருக்கா? இல்லை நீ அந்த மைண்ட் செட்ல இருக்கியா? நீ அந்த வேவ் லென்த்ல இருக்கியா? நீ அந்த பிளேன்ல இருக்கியா? அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கியா? தெரிஞ்சுக்கணும்னு கேட்கறியா? பதில் இருக்கா எல்லாத்துக்கும். அப்போ நம்ம சொல்றோம் பரமேஸ்வர பிரீத்தியர்த்தம் அப்படின்னு சொல்றோம். பரமேஸ்வர பிரீத்தியர்த்தம் ஒரு பிள்ளையார் பூஜை ஆத்துல பரமேஸ்வர பிரீத்தியர்த்தம். ஆனா அதுக்கு கிடையாது சங்கல்பம்னா தீர்மானம். சங்கல்பம் பண்ணிக்கணும். அவன் பார்த்த சமஸ்த துரித க்ஷயத்வாரா, என்னுடைய துரித க்ஷயத்வாரா, என்னுடைய கஷ்டங்கள்லாம் நீங்கிறதுக்காக வேண்டி, நீங்கிறதுனால் துரித க்ஷயத்வாரா ஸ்ரீ பரமேஸ்வர பிரீத்தியர்த்தம். ஆனா உண்மையா பரமேஸ்வர பிரீத்தியர்த்தத்துக்காக கிடையாது அந்த பிள்ளையார் பூஜை. அந்த பிள்ளையார் பூஜை எதுக்கு?
மம சககுடும்பானாம் க்ஷேம ஸ்தைரிய தைரிய வீரிய விஜய ஆயு ஆரோக்கிய ஐஸ்வர்யானாம் அபிவிருத்தி. தர்ம அர்த்த காம மோட்ச சதுர்வித பலபுருஷார்த்த சித்தியர்த்தம். இதெல்லாம் போராது இஷ்டகாமியார்த்த சித்தியர்த்தம். ஆனா சொல்றது பரமேஸ்வர பிரீத்தியர்த்தம். அப்படி காரியம் பண்ணலாம். பிராமணெல்லாம் ஒஸ்தி ஒஸ்தின்னு சொல்றான், நித்திகர்மா பண்ணு பண்ணு பண்ணுன்னு சொல்றாரு. எத்தனை ரிஷிகள் சொல்றான், கதர்றான் சந்தியாவந்தனம் பண்ணிப்பான். அத்தனை ஆச்சாரிய புருஷாலும் சொல்றான் சந்தியாவந்தனம் பண்ணிப்பான். இந்த கல்மஷ சித்தமா இருக்குன்னு ஒண்ணு இருக்கு பார்த்தீங்களா கலியுகத்துல, அது என்ன பண்றது, யாரை பார்த்தாலும் சந்தி பண்ணுங்கிறாங்க அப்படின்னு தோன்றது. ஆனா அது எப்படி தோணணும், இவ்வளவு பேரு சந்தி பண்ணுங்கிறாளே அப்ப சந்தியாவந்தனம் எவ்வளவு வசதியா இருக்கும் அப்படின்னா தோணணும். அதுனா சரி, யாரை பார்த்தாலும் சந்தி பண்ணுங்கிறாளே அப்ப சந்தியாவந்தனம் எவ்வளவு வசதி அப்படி தோண மாட்டேங்கிறது. ஏன்னா அது யாரை பார்த்தாலும் சந்தி பண்ணுங்க. ஏன்னா கல்மஷ சித்தம் அப்படி இருக்கு. ஆனா அது ஏன் அவ்வளவு வசதி, ஒரு நித்தியகர்மா சந்தியாவந்தனம் ஏன் அவ்வளவு வசதி அப்படின்னா நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. சந்தியாவந்தனத்துல எந்த ஒரு காமனையுமே கிடையாது, எந்த ஒரு வேண்டுதலுமே கிடையாது. பரமேஸ்வர பிரீத்தியர்த்தம் பிராத சந்தியாம் உபாசிஷ்யே, அவ்வளவுதான். அங்க மம சக குடும்பானாம் அதெல்லாம் கிடையாது. அபபரணி நட்சத்திரே அதெல்லாம் கிடையாது. இன்னும் கோத்திரம் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. பத்தல எதுவும் காமனை எதுவுமே இல்லை. பத்தல எந்த காமனையுமே இல்லாத ஒரு விஷயத்தை நித்தியம் நமக்கு வச்சிருக்காங்க. பரமேஸ்வர பிரீத்தியர்த்தம் மாத்யான்ய சந்தியாம் உபாசிஷ்யே, இவ்வளவுதான். ஏன்னா அது அதுக்காக தான், பரமேஸ்வர பிரீத்தியர்த்துக்காகத்தான் அது, தவிர உனக்கு நினைச்சுக்காத, உனக்கு இல்லை, உன்னோட ஆசைக்கு கிடையாது, உன் காமனைக்கு கிடையாது. ஆனா தெரிஞ்சு தெரியாம 10 பாயிண்ட்ல 2 மறந்து போய் 8 வேணும் வேணும் வேணும்னு கேட்கற நீ சௌக்கியமா இருக்கும் பொழுது பரமேஸ்வரன் திருப்தி பட்டுட்டான்னா நீ எவ்வளவு சௌக்கியமா இருக்கலாம். பகவான் திருப்தி பட்டுட்டான்னா நீ எவ்வளவு சௌக்கியமா இருக்கலாம். அது எண்ணத்தை திருப்பணும். எண்ணத்தை அந்த ஆங்கிள் பார்வையை திருப்பிட்டா போதும், பாக்கியெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். அதுன்னா மனசு என்ன தடுக்கிறது நம்மள. பாகவத ஆரம்பமே என்ன சொல்றாருன்னா கிருஷ்ண பிரீதிகரம் சஸ்வத். என்ன பண்ணினாலும் கிருஷ்ண பிரீத்தியர்த்தமா இருக்கணும், ராமார்ப்பணமா இருக்கணும். எதா இருந்தாலும் ராமார்ப்பணமா இருந்துருத்துனாக்க இப்பேற்பட்ட ஒரு மகத்துவமான காரியமா அதை ராமர் பண்ணிடுறாரு. அப்போ கிருஷ்ண பிரீத்தியர்த்தமோ ராம பிரீத்தியர்த்தமோ பரமேஸ்வர பிரீத்தியர்த்தமோ எப்படி பண்ணணும்னு சொல்றதுக்கு ஒருத்தர் வேணும். ஒன்னும் கிருஷ்ண பிரீத்தியர்த்தம் சஸ்வது, கிருஷ்ண பிரீத்தியர்த்தத்துக்காக எல்லா காரியமும் பண்ணணும்பா அப்படின்னு சொல்லணும். அந்த காரியங்கள் எப்படி பண்ணணும், எந்த வழியில போகணும், எந்த முறையில செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒருத்தர் வேணும். ஒன்னும் பாகவத ஆரம்பமே சிந்தாமணிஹி லோக சுகம் சுரத்ருஹு ஸ்வர்க சம்பதம் குருர் ததாதி சுப்ரீதஹ வைகுண்டம் யோகி துர்லபம். குருநாதருடைய மகிமை சொல்ற பாகவத ஆரம்பமே குருநாதருடைய மகிமை. சிந்தாமணிஹி லோக சுகம். சிந்தாமணின்னு ஒரு மணி இருக்கு. சித்தம்னா மனசு, அதனாலதான் அந்த மணிக்கே சிந்தாமணின்னு பேர். அத ஒரு செயின்ல போட்டுட்டோம்னா நம்ம நினைக்கிறதெல்லாம் நடக்கும். அதனால அது சிந்தாமணின்னு பேர். அந்த சிந்தாமணியை போட்டுண்டா சிந்தாமணிஹி லோக சுகம். லோகத்துல என்ன சுகங்கள் உண்டோ அதுதான் கிடைக்குமே தவிர சிந்தாமணியால வைகுண்டத்தை கொடுக்க முடியாது.
துளசி மாலை துளசி மணி போட்டுண்டா வைகுண்டம் கிடைக்கும். சிந்தாமணி லோக சுகம், லோகத்துல உள்ள கார் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சா அவன் கார், வீடு வேணும் அப்பா வீடு. சிந்தாமணின்னா லோக சுகத்தை தான் கொடுக்கும். சுரத்ருஹு ஸ்வர்க சம்பதம். கல்பக விருட்சம் காமதேனுலாம் இருக்கு, இந்த கல்பக விருட்சத்தை அடியில போய் நின்றுண்டாக நினைச்சதெல்லாம் கிடைக்கும், நினைச்சதெல்லாம் கிடைக்கும். அங்கேயிருந்து போய் ஸ்வர்க்கத்துக்கு இப்போ மேனக வரணும்னா மேனக வந்துடுவான். நமக்கு உடனே ஒரு மேனக தானே அது, வேற யாராவது வந்துடுவாங்க. அப்படி ஒரு டவுட் வருது. சுரத்ரு ஸ்வர்க சம்பதம். கல்பக விருட்சத்தை அடியில போய் நின்றுட்டான், 10 கோடி ரூபாய் கிடைச்சா நன்னா இருக்க. இன்னும் பார்த்தா கையில 10 கோடி வந்துருக்கு. நமக்கு என்ன நேரம் இருக்குமோ, 10 கோடி ரூபாய் வந்துட்ட, யாராவது 4 பேர் வந்து அடிச்சு எடுத்துட்டு போனா என்ன பண்றது? 4 பேர் வந்து அடிச்சுங்கிறான் 4 பேர், ஏன்னா அதையும் கற்பக விஷயத்துக்கு தான் நினைக்கிறான். 4 பேர் வந்தா பரபரம் அடிக்கிறான், 10 லட்சத்தை எடுத்துட்டு போயிட்டான். ஆனா ஒரு கற்பக விருட்சம் இருக்கு, ஒரு சிந்தாமணி இருக்கு, ஒரு காமதேனு இருக்கு. அது எப்பேற்பட்ட கல்பக விருட்சம்னா, நம்ம நல்லது நினைச்சா மாத்திரம்தான் நடக்கும், கெட்டது நினைச்சா நடக்க கூடாது. இப்படி ஒரு கல்பக விருட்சம் இருக்கு. அதை விட இன்னொரு ஒரு கல்பக விருட்சம் இருக்கு. அது என்னன்னா, நமக்கு நல்ல எண்ணங்கள் மாத்திரம்தான் வருமே, கெட்ட எண்ணமே வராது. அது யார் அந்த கல்பக விருட்சம்னா, பிரயச்சதி குரு பிரீதா குருநாதர். இந்த குருநாதர் ஆகிய கல்பக விருட்சம் இருக்கே, நம்ம அது கிட்ட போயிட்டோம்னா நல்லது நினைச்சா மாத்திரம்தான் நடக்கணும், கெட்டது நினைச்சா நடக்கும். நெண்ண வந்தா தானே அந்த பிரச்சனை. குருநாதர் சரணத்தை போய் அதாந்தரி ஜாய 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 தரி சத்குரு செப்பாய, ஓடு 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 ஓடு, நிக்காத, ஓடு ஓடு, அதாந்தரி ஜாய ஜாய ஜாய, ஓடு. எங்க சார் ஓடுறது, எங்க ஓடுறது, எங்க போறது, என்ன பண்றது? தரி சத்குரு செப்பாய, குருநாதர் சரணத்தை எடுத்து தலையில வச்சு அதுக்கு ஓடு. அவர் அப்படி கரணத்தை வச்சிருவாரா நம்ம தலையில? ஏன்னா இங்க ஃபுல்லா இருக்க தலையில ஒரு டப்பா, இந்த டப்பால ஃபுல்லா இருக்கு காம குரோத லோக மோக மதம் ஆச்சரிய ஆதி குணங்கள்லாம் ஃபுல்லா இருக்கு, சேர்த்து வச்சுட்டு இருக்கோம் பார்த்தீங்களா. அது என்ன பண்ணணும்னா, குருநாதர சரணத்துல போய் அதை அப்படி கமுத்தணும், டப்பாவை கமுத்தணும், போய் நமஸ்காரம் பண்ணணும். பண்ணினா அந்த டப்பா கமுந்து போயிடுறதுன்னு அப்ப காலியாயிருக்கு. உடனே குருநாதர் என்ன பண்ற, சரணத்தை எடுத்து வச்சு பிரயச்சதி குரு பிரீதா வைகுண்டம் யோகி துர்லபம். யோகிகளுக்கு கூட துர்லபமாய் இருக்கக்கூடிய வைகுண்டத்தை பிரயச்சதி குரு பிரீதா சந்தோஷமா நம்ம கொடுத்துடுறாராம் குருநாதர். அப்பேற்பட்ட குருநாதர்னா நாரதர் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் இல்லாத எந்த புராண இதிகாசமும் எதுவுமே கிடையாது, நாரதர் இல்லைன்னு. ஆனா நாரதர் காட்டுல உட்கார்ந்து தபஸ் பண்ணினார், யாகம் பண்ணினார், யஜ்யம் பண்ணினார்னே இல்லை. இதுல ஒரு ஈஸியான ஒரு ரிஷி ஒருத்தர், ஒரு வெரி வெரி ஈஸியா ஒருத்தர், சிம்பிளா அவர் வந்து தேவதத்தான் இமாம் வீணாம் ஸ்வரபிரம்ம விபூஷிதாம்னு வால்மீகி பகவான் ராமாயணத்துல சொன்ன மாதிரி பகவான் அவருக்கு ஒரு வீணை கொடுத்துட்டான். அந்த வீணையை மீட்டிண்டு ஹரிநாராயண 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 அப்படின்னு போய் ராவணநாத்துல பஜனை பண்ணிட்டு வந்துடுறாரு. அவர் பஜனை அவர் எங்க பண்றாருன்னா இரண்யகசிபுரத்துல போய் பண்ற. சில பேருக்கு முகராசின்னு ஒண்ணு இருக்கு, முகராசி சில பேர் பார்த்தா அப்படி தோணணும். அவர் ஒண்ணு தயார் பண்ணிட்டார் நாரதர். நமோ ஹிரண்யகசிபுவே நமோ ஹிரண்ய
பிரண்யசுக்கு பார்க்கறான், வாய் என்ன என்ன நன்னாவே இல்லை, நீர் பாடுறதே பாடம் அதுதான் நன்னா இருக்குங்கிறான். அவருடனே ஹரிநாராயண ஹரினா. ஒரு சோசியலா ஒரு ரிஷி, ஆனா ரிஷி அது அது தெரியணும். ஒரு கிரகத்துக்கு போனா லௌகீகம் தெரியணும், ஒரு பழக தெரியணும். ஒரு முருகன் அடியார் ஒருத்தர், அவர் ஒரு பாட்டு பண்ணிட்டார், பழக தெரிய வேணும் எனக்கு பழக தெரிய வேணும் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு மனசுக்கு. அது மாதிரி அது அது மனசு எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டே அலைஞ்சுட்டே இருக்கும். வேணும் என்று தானலையும் அது இது வேணும் என்று தானலையும் தோணும்படி தான் தீரியும். அது மனசுக்கு ஒரு பாட்டு. அது மாதிரி பழக சும்மா சுண்ணு புள்ளுன்னு ஒண்ணு இருந்தா அப்புறம் ஆத்து மாமியை கூட பிடிக்காது. எல்லாரையும் பழக தெரியணும். ஒன்றும் பழக யாருகிட்ட கத்துக்கிறதுன்னா நாரதர். நமக்கே பிடிக்கிறது இல்லையா? நம்ம நாரதர் நம்ம பார்த்துருக்கோமா? நம்ம பார்த்து ஒரு சாப்பிட வந்திருக்காரா? இல்லை அவராத்துக்கு நம்ம சாப்பிட போயிருக்கோமா? ஆனா நாரதர்னா நமக்கு பிடிக்கிறத. நாரதர்னு பார்த்தீங்களா? அப்பேற்பட்ட ஒரு ரிஷி நாரதர். பின்னாடி இருக்கிற கேட்டு, அப்பேற்பட்ட ஒரு ரிஷி நாரதர்னா அவருடைய தபஸ் என்ன அப்படின்னா பகவன் நாமம். பகவன் நாமாதான் அவருடைய தபஸ். அவர் ஒரு சந்தர்ப்பம் லோகத்தை அப்படியே சுத்திட்டே வர்றார், பூ பிரதட்சணம் பண்ணிட்டு வர்றார். அங்க போறது இங்க போறது இங்க போறது அங்க போறது, அப்படியே பிரதட்சணம் பண்ணிட்டே வர்றார். வந்தா போறார், பார்க்கிறார், போக 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 முகம் வாடி போடுறார். நாரதருக்கு சிரமம் வரா மாதிரி இருக்கு. சௌனகாதி ரிஷிகளை பார்க்கற. விஷாலாங்கிற கிராமத்துக்கு போய் சௌனகாதி ரிஷிகளை ஏகதாகி விஷாலாயாம் சத்வார ரிஷயோ மலாகா சத்சங்கார்த்தம் சமாயாத ததுர்க்ஷு தத்ர நாரதம். நைமிஷாரண்யம் பக்கத்துல விஷாலா, ஹரித்வார் பக்கத்துல விஷாலாங்கிற கிராமத்துல சனகர், சனந்தனர், சனாதனர், சனத்குமாரர் 4 ரிஷிகள். ஏகதாகி விஷாலாயாம் சத்வாரஹ ரிஷயஹ அமலாஹ. அமலாஹ அழுக்கு இல்லாத ரிஷிகள்னா ஞானின்னு அர்த்தம். அழுக்குன்னா அஞ்ஞானம். ஞானியான 4 பிரம்மபுத்திரால் அப்படியே இந்த விஷாலா நகரத்துல வந்துட்டே இருக்கா. எதுக்காக, எதை தேடிண்டு வரா அப்படின்னா சத்சங்கார்த்தம் சமாயாத. சத்சங்கம் கிடைக்குமா, சத்சங்கம் கிடைக்குமான்னு வரா. ஏன் அப்படின்னா ஸ்ரீமத் பாகவதி வார்த்தா சுராணாமபி துர்லபா. பாகவதம் அப்படிங்கிற ஒரு பாகவதத்திலிருந்து ஒரு வார்த்தை தேவர்களுக்கு கூட கிடைக்காது. சுராணாமபி துர்லபா கிடைக்காது. ஏன்னா பாகவதம் பூமியில தானே இருக்கு. அவளுக்கு கேட்கணும்னாலும் பூமிக்கு தான் வரணும். அதனால சத்சங்கார்த்தம் சமாயாத. சத்சங்கம் கிடைக்குமாண்டே வரார். வர இடத்துல ததிர்க்கு தத்ர நாரதம். அங்க நாரதரை பார்க்கலாம். இவா சௌனகாதி பிரம்மபுத்திரால் சனகாதிகள் நாரதரை தரிசனம் பண்ணினார். மேல என்னாச்சு அப்படிங்கிறது நாளைக்கு 7 மணிக்கு. ஜானகீகாந்த ஸ்வரணம். ராகவத சரத பாலக பாலய ஜானகி வல்லப தேவா. மாருதி சேவித பரத சகோதர பார்கவ கர்வ விபங்கா.